أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد barcha mahluqatlarni yo'qdan bor etib ni'matlab va tarbiyalab turgan mag'bud bil haq bo'lgan Rabbimiz Allohga ko'ngil to'rlarimizdan chiqqan ham sanalarimiz bo'lsa edi rahmat uchun jibarilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarimiz erishib tursa edi uning ahli baytina uning sahobalarina ridvanullohi alayhim Alloh taolaning rizolig'i bo'lsa edi Mümin Müslüman kardeşlerimizge Cuma namazının farzını utim dip kelgan kardeşlerime Allah Teala'nın selamları bulsa idi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah Subhanahu ve Teala er bilen hatını parlap yarattı. Hem bir-birimizge qarata Allah Subhanahu ve Teala haklar, hem bir-birimizge qarata Allah Teala farzlarını yüklegen. Hem El-Azhab suresinde 59. ayetinde Allah Teala emir ite Euzu billahi mineşşeytanirracim ya eyyuhen nebi kul li azvacik ve banatik ve nisa'il mu'minina yudnina aleyhe minel celabibihinne Ey nebi hatınlarına kızlarına hem iman getirişlerinin hatınlarına ayt hicapların bir ilişin ikinci ilişine salsınlar deb aytgan Peygamberimiz Allah Subhanahu wa Taala Al-Ahzab ayatında. Kimga emir ete? Peygamberimizge ayta. Narsa turunda ayat, ulda bolsa hatınlarımız hijab giysin deb ayta Allah Subhanahu wa Taala. Hem derislikte ul zamanda, ul vakitte namuslarını saklar için, hatın kızlarımızın namusların saklar için Allah Subhanahu wa Taala bu ayatını indire. Hem nerse için kıl hatınlardan hur hatınları Müslüman bulgan hatın kızlar ayrılıp dursun deb ayta. Hem ne bu ayatını kullanıp biz bugünkü günde de özümüzün Müslümanlarımızı, özümüzün hatınlarımızı, kızlarımızı, ınışkılarımızı, hatın kızlarını, apalarımızı, anilerimizi ügütleybiz. Yavluk giyu, hicapta bulu, elbette bizning dinning bir ısılı hem dinning bir ilişi bulup durar. Hem indi hatın kız ol bu dünyaya berilgen zinnet bularak biz bu zinnetni saklap kalırga hem indi qaşırır için hatın kızlarını bu indi hicaplarga gayle saklanır için tirip kıyası kile, şulay bit kiyindiresi kile. Ama da lakin cemaat bu hicap bilen hatın kızlarımızga, şulay Müslüman hatın kızlarımızga hukuklarda barlıkka kile. Demek, egerdeki hatın kız yavluk kidiyken hem tamam tügür, anın barlıkka hukukları kile. Bizning İslam dinimizde maqasid-i şaria degan bir şunday ilim var. Ulda bolsa şariatning maqsadlari aning turunda zo'r kitaplar yazılgan. Hem indi ul maqasid-i şaria şariatning maqsadlari faqat erlar ishingina tugul, o'shalay xotin qizlarga da taralan. Hem indi hifzul mal, şulay bit. Malını saklav. Ulda bolsa biz iratlar hatın kızlarımızga, özümüzning hatınlarımızga, anilarimizga, apalarımızga, hem indi kızlarımızı gil temin etirge tiyişbiz. Alar işlegen akşaga kul tidirirge yaramay, anın akşası Allah Teala bilen, şariat bilen saklana. Çünkü hatın kız işlegen akşa yaki indi mesela bir jigit orta haldagi yaki fakir haldagi egerdeki bay Müslümaga ilense, ul vakitte ul bay Müslümanın yurtları, anın malı, şulay başka neydir meddiyaktan bulgan baylıkları ul yerineki bula almayın. Hem biz ul
байлык белән куллана алабыз, әгәр дә ки аның ризалыгы булса. Әгәр дә ки ризалык юк икән, безнең өчен аның малы харам. Без аңа кул тидергә тиеш түгелбез. Чөнки бу малны шәригать саклый. Мақасиде шарига дип әйтәбез. Нәрсәне? Хифзул мал, малны саклау. Икенчесе хифзуд дин, динне саклау. Хатын кызының динне тоту һәм саклау мәсьәләләрендә ир кеше беренчеләрдән булып ярдәм итәргә тиеш. Кемгә ярдәм итәргә тиеш? Хатынына. Нәрсә эшләргә? Намаз укырга, ураза тотырга. Әгәр дә ки хатын кыз һәм ир намаз укымыйлар икән әле, яки инде ират җомга намазларына гына йөри, һәм шул ук вакытта хатын кыз мин 5 вакыт намазга басам, мин хиҗаб киям, минем шундый теләгем бар, мин ураза тотырга теләгем бар. Кызганычка иратлар кайбер вакытта бу изге гыйбадәтләрдән хатынларның тыя башлый. Юк, намаз укыма, яулык киме, әле сиңа иртә бер кигәч аннан салырга ярамый, бер укый башлагач аннан туктарга ярамый дип үз хатынларын нәбу изге гамәлләрдән тыя. Ләкин белергә тиешбез, хатын кыз динен тотырга тели икән, ул аның турыдан туры булган хакы һәм ул хак белән ул куллана ала. Шулай инде хифзун нәфс ул да булса сәламәтлекне саклау. Аллаһ Тәгалә әйткән, мөмин кеше ул шулдыр ки, кемнең кулыннан һәм кемнең теленнән зарар килми. Димәк, әгәр дә ки безнең кулыбыз яки безнең телебез кешене хаксыз рәнҗетә икән, без начар мөминнәр, начар мөселманнар булабыз, ул да булса гынахлы мөселманнар булабыз. Һәм иң беренче кемгә кагыла? Безнең якында булган кешеләргә, балаларыбызга, әти-әниләребезгә, хатыныбызга без кул тидергә тиеш түгелбез. Чөнки аның сәламәтлеген, аның тәнен, аның гәүдәсен кем саклый? Аллаһ Тәгалә һәм Аллаһ Тәгаләнең кануны, Аллаһ Тәгаләнең законы, шәригать саклый. Чөнки аның бар шундый дип әйтик инде гарантиясе, ул да булса хифзул нәфс. Димәк, һәр кешенең, хәтта инде ул мөслимә булсын, хатын кыз булсынмы, аның тәне, аның сәламәтлеге безнең кулыбызда булырга тиеш түгел. Без аны үзебезнең теләгебез белән кыйнадык, үзебезнең теләгебез белән бәрдек, иттек түгел. Без аны нишләргә тиешбез, сакларга тиешбез һәм нәбу саклау. Каян безгә килгән? Без аны әманәт итеп әтисеннән, абыйсыннан яки бабайыннан алып, аның вәлиеннән алып, біз үз өстебезгә нәбу аның тәне һәм аның сәламәтлеге өчен җаваплылыкны үз өстебезгә алдык. Кызганычка кардәшләребез мин хатынымны тәрбиялим дип аңа суга башлыйлар. Бу зур хата һәм инде Аллаһ Тәгалә алдында моның өчен җавап бирергә туры килер. Шулай ук хифзул акыл, акылны саклау. Хатын кызга укырга бирү, үсешкә киртәләр куймау ир бурычы. Чөнки безгә инде хатын кыз кашан сабый яки инде яңа мәктәп бетереп, яңа университет бетереп, безгә эләгәләр шулай бит кияүгә чыгалар хатын кызларыбыз һәм инде аларга бик күп очракта иратлар үсешне тыя башлыйлар. Укыма, эшләмә, монда барма, мин үзем эшлим, мин үзем укыйм, сиңа уку кирәк түгел, син балалар белән утыр. Әмма бу бик зур хата, чөнки хатынларыбыз акыллы булса, алар үсештә булсалар, безнең балаларыбыз да акыллы булып үсүенең бер ышаныч уяна. Барлык сәламәтлек гаиләдә генә хатын-кыз рухи һәм психик халәтен яхшы саклана. Димәк, әгәр дә ки безнең гаиләбездә ызгыш, тарткыш, тавыш, хатын-кыз үз yerine кул күтәрә икән, аның акылы хатын-кызның әкренләдән яшәшли башлый, зәгыйфләнә башлый. Нәрсәдән зәгыйфләнә башлый? Ирләр аларга хукуксыз, ирләр аларга гаделсез булу сәбәбе буенча аларның акыллары biraz сайланырга мөмкин. Шуңа күрә әгәр дә ки без картлыкка кадәр, картлык яшьләребезгә кадәр хатын-кызларыбыз белән яшәргә тату телибез икән, без аларның акылларын, аларның психик һәм рухи яктан сакларга тырышырга тиешбез. Шулай ук хифзул нәселне саклау. Нәселне саклау өчен балалар тыныч, уңайлы шартларда тәрбияләргә тиеш. Ата-анасын сукмаган, талашмаган, кычкырмаган, бер-берсенә хөрмәт иткән гаиләдә генә балалар камил итеп үсәләр. Менә әгәр дә ки безнең киләчәгебез якты булуын телибез икән, без үзебезнең гаиләбездә яхшы, йомшак, камилле микроклимат булдырырга тырышырга тиешбез. Һәм инде шул очракта гына иншалла безнең балаларыбыз
камил рәвештә тәрбияләнчәкләр. Баракаллаху ли ва лана фил Куранил азим ва нафa'ана бил аятил ва зикрил хаким. Астагфируллаха ли ва лакум ва лисаирил джамаатил муслимин аль-хадирин аджмаин. Иннаху гафурур рахим, аж-джавадул карим, ас-самиул алим. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья, Аллах субханаху ва тааля в суре Аль-Ахзаб говорит: «О пророк, скажи своим женам и женам верующих, чтобы покрывались и чтобы они одевали хиджаб». Сура Аль-Ахзаб, 59 аят. Аллах субханаху ва тааля велит нам, мужчинам, относиться к женщинам бережно, потому что они являются украшением этого мира, и велит укрывать их от посторонних взглядов. Но вместе с этим, вместе с тем, что женщина облачается в хиджаб, Аллах субханаху ва тааля ей дает те права, которые можно объединить в такой термин, как макасида шариа, цели шариата. Многие у нас изучают этот вопрос, знают, что в шариате есть такие цели, и почему-то думают, что эти макасида шариа относятся только к мужчинам. Что у нас есть такие гарантии от Всевышнего Аллаха, и все. И забываем о том, что те же самые гарантии, ровно те же самые гарантии, что есть у мужчины, есть и у наших жен. Семья должна быть, в идеале должны быть в партнерских отношениях, муж с женой должны состоять, и поэтому каждому из этих партнеров Аллах субханаху ва тааля гарантирует определенные 5 вещей. И первое – это хифзуддин, сохранение религии. Это право, которое никто не вправе попирать, даже собственный муж. Мы зачастую жену свою от других людей спасаем, от других людей защищаем, и это тоже правильно. Но при этом, при всем, сами начинаем права у женщин каким-то образом забирать. Например, женщина хочет читать намаз, она хочет надеть платок, она хочет ходить на уроки в мечеть, а муж говорит: нет, на уроки в мечеть не ходи, хиджаб не носи, намаз не читай. Бывают такие братья? Среди татар? Да, бывают. Встречаются среди наших земляков люди, которые почему-то по тем или иным причинам считают, что женщине пока рано начинать носить платок. Если оденешь, потом снимать нельзя. Если намаз начнешь читать, потом бросать нельзя. Всякими разными отговорками запрещают женщине развиваться в духовном плане, что, конечно же, является ее гарантией на развитие в области религии, развитие в области духовности. И мы, мужчины, не имеем права этого запрещать. А гарантом всего этого вообще должен выступать муж. Что если женщина захотела, она должна от всех, скажем так, бед и невзгод, связанных с этим вопросом, обращаться к своему мужу, и муж должен ее защитить. И от родственников, и от родителей сказать: если моя жена решила, что она хочет поклоняться, что она хочет ходить в мечеть, что хочет читать намаз, пожалуйста, ее в этом вопросе оставьте. Следующее – это сохранение жизни, хифзуль нафс. Жизнь неприкосновенна, ее здоровье физическое и психическое находится под охраной Всевышнего. А гарантом бренного мира этого выступает опекун или муж. На самом деле, вот это сохранение жизни, да, ведь сохранение здоровья психического и физического является также в наших руках. В основном от чего страдают женщины? Женщины страдают от самых близких людей, перед которыми они открыты, перед которыми они уязвимы. Они никогда не ждут от нас какого-то вот такого физического или психологического давления, воздействия. Они нам открываются, доверяют, а мы в это время из-под тишка наносим им физический или психологический удар. Это тоже в большинстве случаев, что зависит от нас, от мужчин. Поэтому если мы сохраняем нашу супругу от каких-то внешних воздействий, да, от посягательств на ее жизнь и здоровье, то мы не должны сами тоже на это посягать. Следующее – это сохранение интеллекта, хифзуль акл. Развитие – это неотъемлемая часть интеллекта. Поддерживая развитие жены, ты вкладываешься в своих собственных детей и их развитие. Естественно, речь идет о сбалансированности духовного и развития в общем плане. Поддержание здоровых семейных отношений – это поддержание психического и физического также здоровья. То есть для того, чтобы сохранился у женщины интеллект, и чтобы нам до старости с этой женщиной было интересно жить, чтобы она не превратилась в человека, который на каждую какую-то неправильную ситуацию взрывается в истериках или уходит там в плаксивое состояние. Мы должны об этом заботиться и постараться что сделать? Сохранять ее интеллект, давая ей возможность развиваться, читать книги, посещать какие-то полезные, интересные места, чтобы она не деградировала. Потому что как только женщина остановится в своем развитии,
пройдет совсем мало времени, она начнет деградировать, она начнет... Это все так же, как и у мужчин. У мужчин тоже так. Перестанете читать, начнете деградировать. Перестанете что-то новое изучать, начнете деградировать. В своей собственной сфере не будете постоянно поддерживать вот этот уровень знаний, будьте уверены, вас кто-то в этом деле обгонит, и вы обязательно пойдете вниз. Поэтому нужно постоянно пополнять знания и давать возможность пополнять знания для женщины, потому что это является одним из требований шариата сохранения женского интеллекта. Следующее – это сохранение собственности. Считается, что женщина должна охранять имущество мужа и беречь его честь от неправомерных растрат или посягательства на его честь. В действительности есть хадисы, в которых пророк говорит, что женщина хранительница очага, она охраняет и честь мужа, и охраняет его имущество. Но сегодня, к сожалению, встречаются такие мусульманские семьи, в которых мужчина забирает не по праву имущество жены. Какое это имущество? Как я и говорил, может быть вариант, когда богатая женщина выходит замуж за бедного либо среднестатистического мусульманина, и этот мусульманин начинает пользоваться его имуществом. Это имущество без согласования жены, оно является запретным, это имущество чужого человека. А есть такие братья, сестры приходят, обращаются, ежемесячное пособие по рождению ребенка забирает муж. Материнский капитал забрал муж, купил себе машину, машину разбил и так и далее. Другие какие-то деньги, которые присылаются мне, лично родственниками. Мой папа прислал мне деньги на Курбан-Байрам, на Уразу-Байрам, он эти деньги забрал и стратил, мне ничего не осталось. Вот с такими жалобами сестры обращаются. Не забудьте, что имущество, которое мы должны охранять от внешних факторов, от внешних людей, от каких-то внешних воздействий, имущество жены. Мы сами тоже не должны попирать это имущество, мы не должны трогать это. А после развода случается так, что мужчины что делают? Забирают или стараются забрать пол-квартиры, пол-дома, или весь дом, или всю квартиру у женщины, не обеспечивают своих собственных детей, которые родились от этого брака, не платят алименты. Говорят, алименты это то проявление каких-то неверия, это страна неверующих мне вменила в обязанность там алименты и так и далее. Но если так, плати сам, больше плати, чем те мизерные алименты, которые предписаны, не оставляй своих собственных детей. Потому что есть следующая часть, которая называется сохранение потомства. Хифзуль насль. Наш насль, который вышел от нас, ребенок, сын или дочь, пусть это будет дочь от предыдущего брака или сын от предыдущего брака, они имеют право на то, чтобы мы к ним хорошо относились, материально обеспечивали, содержали, помогали, потому что это их право, и мы должны стараться всеми возможными доступными средствами сохранить наше потомство. От греха сохранить потомство, от неверия сохранить потомство, чтобы у него было светлое будущее. И сохранение потомства также для тех из братьев, которые не развелись с супругами, живут, создание крепкой гармоничной семьи, в которой вырастет здоровое потомство, это то есть вот это вот гарантием здорового, психологически устойчивого, адекватного потомства является создание крепкой и гармоничной семьи, в которой муж и жена друг друга слышат, в которой муж и жена друг с другом находятся в равных партнерских отношениях, которым друг с другом комфортно. Только в такой семье могут вырасти здоровые дети, которые, иншаллах, сохранят наше потомство в будущем. بارك الله لي ولنا في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقيموا الصلاة